अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं नाश्ता बना रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ, मिक्स सब्ज़ी जो भी आपके पास पड़ी है अगर तो आपको पसंद है डाल लें, खा लें, अंडे ज़्यादा डाल लें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालें तो ज़्यादा सही है। तो चलें जी सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना वो सब प्राइवेट पूछते हैं, यूट्यूब पे आके पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं। ये मैं सामने आपके लिख रही हूँ तो आप इसको फॉलो कर लें, फॉलो शालो करया करो, बड़ा ही अड़िया है एक जगह ते। तो इसलिए मैंने आज लगाई है अदीबा पॉइंट खा लूँ, साथ ये मेरा आईडी है तो उत्थे आके हेलो हाय करियो ना। वहाँ पे मैं सबको आंसर देती हूँ, जो भी मेरे से सवाल पूछते हैं, किसी ने कोई फ़ोटो लेनी है, किसी ने किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो वो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा मुझे इंस्टा है, वहाँ पे मैं हर वक़्त रहती हूँ। तो कुछ भी तुसी पूछना मैनू फॉलो शालो करो तो उत्थे आके तुसी पूछ सकते हो। तो आज मैंने बलों वाले पराठे बनाए, जिसमें वला वाले पराठे बनानी है ना वो मेरे बड़े गोल बनते हैं, वैसे मेरा कोई पराठा गोल नहीं बनता। ये देखिए जी दरमियान से थोड़े थोड़े सुराख हो गए, उसको इग्नोर करें, लेकिन मज़े का इतना बनता है ना, मैंने कहा अब मैं यही बनाया करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा पराठा, 2 पराठे मेरे मियाँ के हैं, वो अपनी मेज़ पे ले गए हैं, उन्होंने कोई इंतज़ार नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था। तो मैंने जल्दी से मैं कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज का नाश्ता ये है। तो मैं अब इनके साथ जाने लगी हूँ, ये चले गए नाश्ता करके ना, बाद में अब इनके साथ जाने लगी। मान के साथ गई थी ना पोको मार्केट में, वहाँ से मैं टीवी बोर्ड जो ना वो मैं सेलेक्ट कर आई थी, उसकी पेमेंट भी दे आई थी। हूँ जाके ना वो दूसरी जगह से जाके उसको अपहोल करना था, मतलब कि डिलीवरी नहीं करवाई हमारे पास ही, तो हम खुद ही ले आते हैं, गाड़ी हमारी बड़ी है। तो अब मेरे मियाँ आ रहे हैं कि आ जा बाहर, नहीं तो मैं काम पे चले जाना है। अब मैं सारे काम छोड़ के ना भागी हूँ। मैंने कहा लुकमान को छुट्टी है, उससे वो जुड़वा लूँगी, क्योंकि जोड़ना भी तो एक बड़ा वड्डा मिशन है ना। जोड़ना इन्ना नहीं ਹੁੰਦਾ, थक मैं जानी क्योंकि मैं ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਨੀ ਆ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਪੇਜ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਫੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੰਕ ਲਿਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਬੋਰਡ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 8 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਵਹਾਣਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਚਖਲਾਰੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ। ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੋ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਗਿੰਜ਼ਨ ਗੁਸਤਾਵਸਬਰਗ। ਚਲ ਮੈਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੰਕ ਜਿਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਵਿਚਕਾਰ 3-4 ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਲੱਭਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੀ? ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRT ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, MRT ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਏ MRT ਦੀ ਟਰਮੀਨ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਉੱਤਰ ਜਾਈਏ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲੁਕਮਾਨ ਘਰ ही है, खाना शाना मैं बना के दे आई हाँ। मैंने कहा आएंगे तो खा लेंगे अगर मैं लेट भी हो गई। बहुत रश पै गया जी, क्योंकि ਇੱਥੇ ਆਣ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼। ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਬਲੈਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਲ ਲੈ ਬਲੈਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਵਾਰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਲ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਵਾਰਸੀ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਸ਼ਵਾਸ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸ਼ਵਾਸ ਹਿੰਦੀ ਹੋਲ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿਧਰ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੱਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਉਹ ਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਾਦਾ ਉਹ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਟਰੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਮ ਖੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟ ਹਬ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਬੋਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੈਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ SMS ਡੀਕਿਊ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕੱਪ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਪ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 20% ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਗਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਗੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੱਪ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਵੇਖਾਂ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਲੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ 1 ਕੱਪ, ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਚ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਪੀਲਾ। ਚਲੋ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚਲੀਏ। ਸੱਚੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 280। ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ, ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਏ ਵਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ। ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕੇ ਘਰ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਇਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।